सो कहियत है सूरा, सो कहियत है, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। साहिबे कमाल धन धन गुरुदेव सची ते सुची बाणी दे अथाह भंडार। गुरु ग्रंथ महाराज जी दी पावन गोद दे अंदर जुड़ बैठे सुभागे सतसंगी जनों, गुरु महाराज महरमत करन अपने इतिहास अते गुरमत दी सोझी साडी सुरत दे विच टिका देण। साडे इस उदम दे बीज नूं फल ला देण। आओ अरज़ोई करिए। एक बार सारी ही साध संगत ने बड़े प्यार दे नाल कहना जी, ओ वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु गुरु कलगीधर महाराज जी ने चमकौर दी गढ़ी दे विच एक ओ महान जंग कीती जिस जंग दा जिक्र दुनिया दे इतिहास विच अज लोग करन लगे हन। जिवें ही शाम पई, सूरज अस्त होया, उहदे नाल ही छोटे साहिबजादे बाबा जुझार सिंह जी ने शहादत दा जाम पी लिया। गुरु कलगीधर महाराज जी ने जयकारियां दे नाल अते उन्हां दे सिखां ने जयकारियां दे नाल आसमान गूंजण ला दिता। जंग बंद हो गई। दुश्मन अपने पिछाह तंबूआं दे विच चले गए। सतगुरु जी चमकौर दी गढ़ी दे विच अपने सिंघां दे नाल सलाह मशवरा करन लगे। पूरी एक दिन दी जंग जिहड़ी है वो मुट्ठी पर सिंघां ने लड़ी है। कारण पिछे की सीगा, इस नूं थोड़ा जिहा समझण दी कोशिश करियो कि बाहर इन्नी वड्डी गिणती दे विच फौज होए पर उन्हां दी हिम्मत ना पवे कि वो चमकौर दी गढ़ी दे लागे लग जाण। इहदे पिछे ऐसा किहड़ा मानसिक दबाव काम करदा है? वो है जो पिछलेरियां जंगां गुरु घर ने लड़ियां ने। जे उन्हां सारियां नूं तुसीं पढ़ोगे ना ते तुसीं गल सौखी जी समझ जाओगे कि अज 40-45 दे कोलों एक वड्डे मुलखईए नूं डर क्यों लग रहा है। उवें यह गल समझ नहीं आनी। 4 जंगां गुरु हरगोबिंद साहिब जी दियां पढ़ो अते गुरु कलगीधर महाराज जी दी भंगाणी दी जंग, नदौण दी जंग, इस तो पिछे होईयां लगभग 12 जंगां पढ़ो ते उहदे विच जो मार के सिखां ने मारे ने उहनूं पढ़ो। तुहानूं सवैकी पता लग जाएगा कि दुश्मन एडी थोड़ी गिणती दे विच सिखां कोलों डर क्यों रहा है, वो घबरा क्यों रहा है, वो क्यों गढ़ी दे लागे नहीं लग रहा। ये नुकता बड़ा समझण वाला है। इस नुकते नूं जेड़ा जानण दी बड़ी लोड़ है। जेड़ा असीं एक अखाण पढ़ते हैं ना, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। इहदी जे सच्ची ते सुची व्याख्या पढ़नी है ना तां तुहानूं ये जंगां पढ़नियां पैणगीਆਂ। कल्ला मूँह नाल कहना तां मैं समझदा हां ये उस तरह ही है जिवें असीं कहीए कि खंड खंड ते खंड दा स्वाद मूँह नाल नहीं आ सकदा। असीं अग अग कहीए ते शरीर नूं गर्मी नहीं मिल सकदी। असीं वैद वैद कहीए ते शरीर रोग तो ठीक नहीं हो सकदा। इनू तुहानूं समझना ही पड़ेगा गाहे बगाहे जे तुसीं ये गल दे हामी होना है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। उहदे विचों मैं कुछ गल्लां अज तुहाडे नाल साझीआं कर लगा क्योंकि इतिहास की बहुतात जानकारी तुहाडे विच है। पहली गल सिख जिहड़े ने वो अपने गुरु दे नाल इन्नी शिद्दत दे नाल लड़ रहे ने। उन्हां दे मन विच रत्ती भर भी लालच नहीं है, रत्ती भर भी, कि उन्हां नूं किसी भी कीमत ते खरीदिया नहीं जा सकदा।
ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਦ ਹਰ ਭਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਆ ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੌਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਬਲ। ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਉਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜਿੰਨੀ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੈ ਖਲ ਚਤਰ ਵਕੀਤਾ, ਅੰਦਲੇ ਤ੍ਰੀ ਭਵਨ ਸੁਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ। ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪੜਿਓ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਹਲਕੀ ਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ। ਪਿੰਗਲਾ, ਪਿੰਗਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ, ਖਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖੋਤਾ, ਖੋਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਗਿਆਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਤਮਿਕ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਖਲ ਚਤਰ ਵਕੀਤਾ, ਅੰਦਰਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤ੍ਰੀ ਭਵਨ ਸੁਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੇ ਉਹ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ। ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਦੀ ਉਸ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੋਂ ਵਿਛੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ 80-80, 90-90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਐਸਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ, ਖਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ, ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਮਾਨ ਗੂੰਜਿਆ, ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਚਾਰ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੂਝਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੂਝੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਜੂਝੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੂਝੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੂਝਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਫੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੌਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹ ਜੁਟਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਮਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਲਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੋਏ ਜਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਘਾੜਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਘਾੜਤ ਹੈ। ਖੈਰ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਉਸ ਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਨ, ਕਿ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਧਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਬੀ ਖਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤ ਉਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਕ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਫੜ ਲਓ, ਪਕੜ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੀ ਧੁੰਦ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਆਇਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਾਲਚੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਿਸ਼ਾਲਚੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਾਲ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਾਲਚੀ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਨਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਸਾਲਚੀ ਸਨ, ਕੁਝ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸਾਲਚੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਪਏ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਬੁਝ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਾਨਣ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰੀਏ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਢੰਡੋਰਾ ਇਹ ਪਟਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਢੰਡੋਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਦੂਜਾ ਢੰਡੋਰਾ ਇਹ ਪਟਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਤ ਤੋਂ ਅੱਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਏਪੁਰ। ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਆਇਆ, ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਦੋ ਚਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਇਹ ਰਾਏਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਕਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਇਹ ਪਟਵਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਆਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਆਹ ਸਤਸੰਗਤ ਸੱਜੀ ਹੈ, ਆਹ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਹਾਨੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੋਡੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਿੱਟੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੱਝ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਹਾਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਬਹਾਨਿਆਂ 'ਚ ਨਿਬੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦਾਈਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਲਿਆ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 9 ਪੋਹ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਧੁੰਦ, ਠੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖਿਓ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 15 ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਹਨ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਥਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਸਵੇਰ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਫੌਜ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੱਭਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਥੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਝਾੜੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਜੋ ਲਾਗਿਓਂ ਬੰਨਿਓ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਲੱਭੀ, ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਂਬੂ ਲੱਗਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬਾਲਣ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬਲ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਅੱਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬੜਾ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ, ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ, ਪੁਕਾਰ ਜੜ ਜੜ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ, ਝੜ ਝੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੰਨੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਲੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਕੁਝ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਵਸ ਨਾ ਗਈ। ਕੁਝ ਘਾਵ, ਕੁਝ ਡੂੰਘੇ ਘਾਵ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿੰਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਫੂਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਰਾਮਾ ਤੇ ਤਲੋਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾ ਭਰਨ ਸਰਹੰਦ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਰਹੰਦ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾ ਭਰਿਆ, ਹਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ, ਹਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ, ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਆਏ ਸਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨ ਆਏ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਢੰਡੋਰੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਪਿਟਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਲਏ, ਭੇਸ ਇਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਗਲ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਗਲਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਲੋਥ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 23 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਥੋਂ ਟੰਡੋਲ ਕੇ ਤੇ ਲਗਭਗ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 40 ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਜੂਝੇ ਸਨ, ਉਹਨੀਆਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਟੰਡੋਲ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਖਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਿਖਾ ਚਿਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਡੋਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਾਲਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿਖਾ ਚਿਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਬਾਅਦਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਘੱਟਾ ਉਡਾਉਣਾ ਤੇ ਸਵਾਹ ਉਡਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਰਸਤ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਾਵ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਾਵ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਕ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਮਾਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਵਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ